હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગોળવાળો અડદિયા પાક। આ અડદિયા પાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને ખાવામાં પોચો બને છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે અડદિયા પાક બનાવવા માટે એક વઘારિયું લઈશું। તેની અંદર 2 ચમચી દૂધ લઈશું, સાથે જ આપણે 2 ચમચી ઘી લઈશું। હવે બંનેને આપણે ગરમ કરી લેવાનું છે। दूध और घी गरम थाय त्या सुधी में आपणे अड़दनो लोट तैयार करी लईशुं। तो अहींया मैं अड़दनो लोट जे करकरो आवे ते लीधेलो छे। अड़दनो लोट छे ते मैं 300 ग्राम लीधेलो छे। हवे दूध ने घी आपणे गरम करेलुं छे ते लोटमां उमेरी दईशुं। लोटने आपणे धाबो दई दईशुं। तो बधुं सारी रीते मिक्स करी लईए। तो आ रीते लोट साथे घी अने दूध सरस मिक्स करी दीधेलुं छे। हवे लोटने आ रीते दबावी अने 10 मिनिट माटे रेस्ट आपीशुं। हवे लोटने आपणे 10 मिनिट बाद चाळी लेवानो छे। तो तेना माटे आ रीते घऊं चाळવાનો चाळणो आवे ते लीधेलो छे। आ रीते आपणे गांठो होय तेने आ रीते दबावी हथेळीथी अने चाळी लेवानो छे। तो दाबी दीधेलो लोट छे ते आपणो तैयार थई गयो छे। हवे आपणे अड़दिया माटेनी बीजी तैयारी करीशुं। एक कढ़ाई लईशुं। कढ़ाईनी अंदर आपणे 1 चमची घी लईए। घीने गरम करी लईशुं। घी गरम थाय एटले तेनी अंदर आपणे बदाम लईशुं, साथे काजू पण लईशुं, थोड़ा पिस्ता पण उमेरीशुं। हवे धीमो गैस राखी अने बधुं शेकी लईशुं। अत्यारे मैं काजू बदाम अने पिस्ता लीधेला छे। तमे आनी अंदर अखरोट पण लई शको छो। तमने जे रीते ड्रायफ्रूट पसंद होय ए लईने तमे आ बनावी शको छो। 1 मिनिट में ड्रायफ्रूट सरस शेकाई गयुं छे। तेने आपणे प्लेट में लई लेशुं। फरी आपणे तेज कढ़ाई में मावो लई लेशुं। मावानो थोड़ो कलर बदले त्यां सुधी शेकी लेवानो छे। आ रीते मावो शेकाशे एटले घी बहार आववा लागशे। तो आ मावो आपणो सरस शेकाई गयो छे। हवे तेने प्लेट में निकाली लईशुं। फरी तेज कढ़ाई में आपणे घी लईशुं। घी ने थोड़ुं गरम थवा दईए। हवे घी गरम थई गयुं छे तेमां आपणे लोट लई लेशुं। लोटने आपणे आ रीते कन्टीन्यू चलावता मीडियम गैस पर शेकी लेवानो छे, गोल्डन ब्राउन थाय त्यां सुधी। आनी अंदर तमारे घीनी जरूर लागे तो 1 થી 2 चमची वधारे उमेरी शको छो। तो आ रीते हूँ कन्टीन्यू चलावता लोटने शेकीने तैयार करी लईश। लोट जेम जेम शेकातो जशे एम आ रीते फूली जशे। अत्यारे मैं लोटने 7 मिनिट माटे शेकी लीधेलो छे। तो आ रीते शेकाई गयो छे। पण हजू आपणे गोल्डन ब्राउन करीशुं तो हजी थोड़ी वार वधारे शेकी लईशुं। लोटने आ रीते कन्टीन्यू हलावतुं जवुं। गैसनी फ्लेम स्लो राखीशुं। हवे आ अड़दनो लोट छे ते लाइट गोल्डन कलर आवी गयो छे। हवे लोटनी अंदर आपणे दळेलो गुंદર उमेरीशुं। 3 चमची लीधेलो छे। तमे आखो गुंદર तळीने पण लई शको छो, पण अत्यारे मैं पाउडर बनावी लीधेलो छे। आ रीते मिक्स करी लईए। गुंદર छे ए घी साथे सरस शेकाई जशे अने फूली जशे। तमारे आखो गुंદર लेवो होय तो तमे पहेला तेने तळीने तैयार करी शको छो, पण अत्यारे मैं पाउडर लीधेलो छे। तो आ रीते लोट साथे मिक्स करी लीधेलो छे। तो तमे जोई शकशो आ गुंદર छे ए सरस फूली गयो छे। साथे आपणे शेकेलो मावो तैयार करेलो छे ते पण लई लेशुं। हवे लोट साथे आपणे मावो ने बधुं सारी रीते मिक्स करी लईशुं अने आ रीते 5 मिनिट माटे वधारे शेकी लईशुं जेथी बधुं सारी रीते शेकाई जाय। हवे आ बधुं सरस शेकाई गयुं छे। तेने आपणे नीचे उतारी लईशुं। फरी आपणे एक कढ़ाई लईशुं। कढ़ाईनी अंदर घी लईशुं।
2 ચમચી ઘી લેવાનું છે. ઘીને ગરમ થવા દઈએ. આજે આપણે અડદિયો પાક ગોળમાં બનાવી રહ્યા છીએ, તો આ રીતે ઘી લીધેલું છે. તમે સાકરમાં અથવા તો ખાંડમાં બનાવતા હોય તો તેની ચાસણી બનાવવાની હોય છે, પણ અત્યારે આપણે ગોળમાં બનાવી રહ્યા છીએ. તો ગોળને આપણે ઓગાળવાનો છે, તેનો પાયો નથી બનાવવાનો. હવે ઘી પીગળી ગયું છે, તેની અંદર આપણે ગોળ લઈ લેશું. તમે 250 ગ્રામ લોટ લેતા હોય, 250 ગ્રામ માવો લેતા હોય તો તમારે 300 ગ્રામ ગોળ લેવાનું છે. અને વધારે પછી વધુ લેતા હોય તો ગોળની ક્વોન્ટિટી પણ વધારી દેવાની છે. હવે ગોળને આપણે સારી રીતે મેલ્ટ કરી લઈશું. તમને અડદિયો જે રીતે ગળ્યો ભાવે એ રીતે તમે ગોળ અથવા તો ખાંડ લઈ શકો છો. ગોળ આપણો બરાબર મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બધા જ મસાલા લોટની અંદર ઉમેરી લઈશું. ટોપરું ઉમેરીશું છીણેલું, સાથે જ આપણે શેકેલું ડ્રાયફ્રૂટ લઈશું. અડદિયાનો મસાલો ઉમેરીશું 2 ચમચી. આની અંદર તમારે સૂંઠ પાવડર, ગંઠોડા પાવડર લેવો હોય તો એ પણ લઈ શકો, બત્રીસો પણ નાખી શકો, પણ અત્યારે મેં અડદિયાનો મસાલો જ લીધેલો છે. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ ગોળ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ગોળને આપણે લોટની અંદર ઉમેરી દઈએ. ગોળ નાખ્યા બાદ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે અડદિયા માટેનું મિશ્રણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે કોઈ પણ પ્લેટમાં લઈ લેશું. તમે અડદિયો પણ બનાવી શકો, પણ અત્યારે હું પ્લેટમાં તેને લઈ લઈશ. હવે આ રીતે અડદિયાને બરાબર પ્રેસ કરી લીધેલો છે. ઉપર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ લઈશું, ફરી એકવાર પ્રેસ કરી દઈએ. હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું. ત્યારબાદ તેના પીસીસ બનાવી લઈશું. તો ઠંડુ થવા દઈએ. ત્યારબાદ અડદિયો થોડો ઠંડો થાય ત્યારે તેના પીસીસ કરી લેવાના છે. થોડો ગરમ હોય ત્યારે જ કરી લેવા, જેથી તમે આસાનીથી તેના પીસીસ કરી શકો. તમને જે રીતે પીસીસમાં ગમે એ રીતે તમે કરી શકો, અથવા તો તમે અડદિયો વાળીને પણ બનાવી શકો. તો હવે મેં આ પીસીસ કરી અને તૈયાર કરી લીધેલો છે. તો તમે જોઈ શકશો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણો અડદિયા પાક છે તે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે ખાંડ વગર કે ખાંડની ચાસણી બનાવ્યા વગર પરફેક્ટ રીતે અડદિયા પાક બનાવી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે એકવાર ગોળમાં અડદિયા પાક તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો. ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમને આ ગોળવાળા અડદિયા પાકની રેસીપી કેવી લાગી. વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.